ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਰਾਜਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਲੀਵਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਰ ਜਾਈਏ, ਵਜੂਦ ਪੱਕਾ ਏ ਸਾਡਾ ਗਾਗਰ ਵਰਗਾ, ਮੱਥਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸਾਡਾ, ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਗਰ ਵਰਗਾ, ਮਾਣ ਨੀ ਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੀ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ ਏ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵਰਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਗ ਤੇ ਪਿਤਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗਾ, ਪਿਤਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗਾ। जुगो जुग अटल बाणी के बोहित जगत गुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह दी पावन गोद दा निगमान रही गुरु रूप साध संगत जीओ, गुरु फतेह दी असीस झोली दे विच पा दिओ, गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वडभागिओ दशमेश पिता दियां खुशियां लै रहे हो, पावन प्रकाश दिहाड़ा मनाउण वास्ते इकत्तर होए हो मुकद्दस स्थान श्री पटना साहब विखे जन्म स्थान पातशाह दा। वधेरे करके दास चढ़दी कला दीयां रचनावां ही कहिंदा है, वीर रस दीयां रचनावां जिन्ने क तुसीं मैनूं जाणदे हो पहचाणदे हो। कवि वो हुंदा जिहड़ा हर विषय ते काम करे, थोड़ा हर पहलू ते अज अपना रंग बदलण दी कोशिश कीती है। एक बड़े ही महान शायर होए ने पंथ दे साडे विच, हुण नहीं रहे ते वो रंग कवि दरबारां दा उन्हां दे दुनिया तो चले जाण तो बाद फिर नज़र नहीं आया। वो खेतर बिल्कुल खाली, किसी ने उहदे ते काम नहीं कीता। दास ने निमाणी जी कोशिश कीती है उस खेतर विच काम करन दी। कविता वो कहांगा कि एक लाइन कविता दी मैं कहनी है, दूजी तुसीं आपे ही कह देनी है। ये बड़ा सीधा जिहा सौदा हुंदा, सरल कविता तुहानूं समझ आएगी। कविता की दूजी लाइन के 3-4 अखर तुहानूं पता लग जाने आपे कि की होने हैं, तुसीं अगों नाल आपे बोल पैना। सो उस विधा दे विच जाजक साहब जानते ने, इन्हां संग माणिया उस महान कवि का। मैं तो नहीं माणिया, मैं उन्हां दा नाम नहीं तुहानूं दसना, बड़े मकबूल शायर होए ने और नाम तुहानूं पता आपे लग जाना। पहला एक चढ़दी कला दा बंद साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह दी उस्ताद दे विच कि पखंडी कुफर दे रंग विच लख रंगे। जाचक साहब, पखंडी कुफर दे रंग विच लख रंगे, ते पखंडवाद दा इत्थे अंत कोई ना, सुरत टिका के कर जाए जो बंदगी, ओदे वर्गा ऐपर संत कोई ना। ते हौका देवदा सांझी वालता दा, हौका देवदा सांझी वालता दा, सिख पंथ जिया जग ते पंथ कोई ना, ग्रंथ दुनिया दे सत्कार जोग सभे, गुरु ग्रंथ जया है पर ग्रंथ कोई ना। सो दास दा रंग तो लगभग यही है कविता दा, वीर रस की रचना, पर अज रंग बदल के पेश कर रहा। असीस बख्शना नाल नाल कविता तुसीं जरूर कहना जिहड़े अखर समझ आउणगे पिछों के। राजा फतेह चंद मैणी बड़ा वड्डा शाहूकार सी, ते पटने दे विच ओहदा वड्डा कारोबार सी। राजा फतेह चंद मैणी वड्डा शाहूकार सी, पटने दे विच ओहदा वड्डा कारोबार सी। दौलतां ते शौहरतां दे भरे होए भंडार सी, ते प्रजा दे विच ओहदा पूरा सत्कार सी। नौकर ते चाकर
ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ, ਨੌਕਰ ਤੇ ਚਾਕਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ, ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪੈਰ ਸਨ ਚੁੰਮਦੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਦਾਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਰਾਣੀ ਤਾਂ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਰਾਣੀ ਤਾਂ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖਾਸ ਸੀ ਕਿ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚਾਨੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾਗ ਸੀ, ਰਾਣੀ ਦੀਨਿਆ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜੇ ਭਾਗ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਗਮ ਇਹੋ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਗਮ ਇਹੋ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਲਮ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਖ ਜੇ ਔਲਾਦ ਦਾ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜਾਏ ਦਾਦ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਸੋਚੇ ਰਾਣੀ ਬਾਲ ਕਦੋਂ ਖੇਡੇਗਾ, ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਸੋਚੇ ਰਾਣੀ ਬਾਲ ਕਦੋਂ ਖੇਡੇਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁੰਨੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਦੋਂ ਖੇਡੇਗਾ। ਆਖ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ ਮਾਂ ਰੀਝ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਮੀਦ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ। ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹਦੀ ਸੂਖਮ ਸੋਚ ਮਤ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹਦੀ ਸੂਖਮ ਸੋਚ ਮਤ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਤਾਈ ਆਖੇ ਰਾਣੀ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਤਾਈ ਆਖੇ ਰਾਣੀ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਜੀ। ਖੈਰ ਪਵੇ ਝੋਲੀ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿਓ ਸੁਝਾਅ ਜੀ। ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਆਖੇ ਸੁਣ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਮਰ ਕੇ। ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੈ ਧਰਨਾ, ਚੱਲੇ ਨਾ ਜੇ ਵਸ ਪੈਂਦਾ ਸਬਰ ਹੀ ਹੈ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਰਾਣੀਏ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲ ਤੇਰੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ। ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗਿਆਨੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਰਾਣੀਏ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲ ਤੇਰੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮ ਜਿਹੀਆਂ ਮੇਖਾਂ ਦਾ। ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਣਾ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਫਰਿਆਦ ਦਾ, ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਦਿਆ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਣੀ ਕਿ ਹੋਣੀ ਹਰੀ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਣੀ ਕਿ ਹੋਣੀ ਹਰੀ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਮਾਰ ਦੀਏ ਤਾਹਾਂ ਆਖੇ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਹਾਲ ਵੇਖ ਰਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਝੱਟ ਭੇਦ ਖੋਲਿਆ। ਤੇ ਪਟਨੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸੁੱਚੀ ਜੋਤ ਆਈ ਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਚੋਜ ਉਹਦੇ ਰੁੱਤ ਨਸ਼ਿਆਈ ਆ। ਚਿਹਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅਲਾਹੀ ਬੜਾ ਨੂਰ ਆ, ਚਿਹਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅਲਾਹੀ ਬੜਾ ਨੂਰ ਆ। ਤੇ ਪਟਨੇ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤਾਈ ਚੜਿਆ ਸਰੂਰ ਆ। ਚੰਨ ਜਾਪੇ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਆ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਪੇ ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆ। ਜਾ ਰਾਣੀ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ? ਜਾ ਰਾਣੀ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ। ਆਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸੁਣੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਓ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵੇ ਫਲ ਪਾਵੇ ਬੂਰੋ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨਾਮ ਉਸ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਦਰ ਦਾ, ਤੇ 10ਵਾਂ ਹੈ ਜਾਮਾ ਉਹ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ। ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਰਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਬੱਝਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਰਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਬੱਝਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੇ ਜਾ ਟਿਕੀ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਆ। ਬੈਠੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਪੁਕਾਰਦੀ, ਤੇ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਉਚਾਰਦੀ। ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਕਦੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਦਿਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਘਟ ਘਟ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਕਦੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਤੇ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸੱਜਦਾ ਤਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ।
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਕਦੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਨੇ। ਬਾਲਾਂ ਸੰਗ ਖੇਡਦਾ ਬਾਲ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੋੜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਾਲਾਂ ਸੰਗ ਖੇਡਦਾ ਬਾਲ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁੰਨੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਭਾਗ ਝੱਟ ਲਾ ਗਿਆ। ਬਹਿ ਗਿਆ ਰਾਣੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਆਣ ਕੇ, ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਆਖ ਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਦੇ ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਆਪ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਆ ਕੇ ਗੋਦ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਇੱਕ ਇਲਾਹੀ ਜੋਤ ਦਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਦੇ ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਏ, ਹੱਕੀ ਬੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਮੰਗਣੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਬਾਲ ਬੈਠਾ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਕੇ, ਆਖਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹ ਧੰਨ ਹੋ ਗਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਵੇ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਜਾਇਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਹੋ ਗਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਵੇ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਜਾਇਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਬੂਟਾ ਫਲਾਂ ਲੱਦਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਛਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣੀ ਭਾਗਾਂ ਭਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾਏ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸੁੰਨੀ ਗੋਦ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣੀ ਭਾਗਾਂ ਭਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਖ ਹਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਵੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਭਨਾ ਦੀ ਵੇਲ ਵਧਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਜਾਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗ ਲਓ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਅੱਜ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਨਾ ਤੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਜੋਸ਼ ਚੜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ। ਜੋਸ਼ ਚੜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਇਓ ਨਾ ਜੈਕਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਾਜਕ ਸਾਹਿਬ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲੇ ਜੈਕਾਰੇ ਆਪ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਸੱਜ ਕੇ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਓ ਰੱਜ ਕੇ। ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਪੂਰਾ ਸੱਜ ਕੇ, ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਓ ਗੱਜ ਕੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਓ ਗੱਜ ਕੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਅਤਿਅੰਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿਧਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਕਾਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਾਜ ਕੇ ਹੋਣਾ ਦਾ।